अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तादुलना फलमा कुंता तहाज़ल किसाय फ़क़ाल अलैहिस्सलाम बिज़दी व या क़ुर्रतैन या फ़ातिमतो फ़दतिन तलक बदगलत फ़ातिमतो मा कुंता तल किसाय फलम्मा तमनु जमियन तल किसाय क़ाल अल्लाहु तआला या मलाइकती व सुकान समावाती वइज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मबनियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़ल्क़न यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला बिमुहब्बति हाउलाइल ख़म्सति अल्लज़ीना हुम तहतल किसाय फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब्बि व मन तहतल किसाय क़ाल अल्लाहु तआला अहलु बैतिन नबुव्वति व मादिन रिसालति व फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बि अताज़ुन्नु अहबित इलल अर्ज़ि लयकुन सादिसा क़ाल अल्लाहु तआला नम क़द इंतलक फ़अबदल अमीन जिब्राईल व अक़बलना वल किसाय व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या मन इक़्तारहुल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़रउका सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मबनियतन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़ल्क़न यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द आज़ननी अन मा कुन्ता तहाज़ल किसाय फ़ला ताज़ुन अन्त या रसूलल्लाह क़ाल नअम क़द इंतलक़ फ़क़ाल जिब्राईल मा कुन्ता तहतल किसाय वक़ाल लहुम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द अहबा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा फ़क़ाल आदम अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह यअख़्बिरनी मा लिज़ुल सनाहा जाता तल किसाय मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि तबारक व तआला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मा ज़िक्रु क़ब्रना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जम्मिन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़र लहुम ला यतबर्रकु फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़त शियअतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल रसूलुल्लाह या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिरिसालति नज़िय्या मा ज़करा क़ब्रना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जम्मिन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना व फ़ी महमून इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मून इल्ला व कशफ़ल्लाहु हम्मा वला तालिब हाजतिन इल्ला व क़दल्लाहु हाजता फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ुज़ना व सईदना व कज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ व सईद फ़िद दुनिया वल आखिरह व रब्बिल काबा मरहूम इसाल सवाब सूरह फातिहा मरहूम नूर भाई वली भाई दूध वाला वकालिया मरहुमा कुलसूम बहन नूर भाई दूध वाला वकालिया मरहुमा कुहर भाई नूर भाई दूध वाला वकालिया અને મરહુમા નૂરી બહેન ગોસલભાઈ કડીવાલા આ તમામ મરહુમાના ઈસાલે સવાબ સૂરે ફાતિહા પડવા છે. पर्दा दिलो नज़र से उठाया हुसैन ने, पर्दा
दिलो नज़र से उठाया हुसैन ने, तौहीद का चराग जलाया हुसैन ने, तौहीद का चराग जलाया हुसैन ने। मोमिन की शर्त है न काफिर की शर्त है, मोमिन की शर्त है न काफिर की शर्त है। जीने का तौर सबको सिखाया हुसैन ने, जीने का तौर सबको सिखाया हुसैन ने। ऐवान इमामत से बुलाया है चराग, ऐवान इमामत से बुलाया है चराग। तनवीर वफा लेके सजाया है वो चराग, तनवीर वफा लेके सजाया है वो चराग। हिम्मत है किसी में तो बुझाए आकर, हिम्मत है किसी में तो बुझाए आकर। अब्बास ने पानी में जलाया है चराग, अब्बास ने पानी में जलाया है चराग। पर मोहम्मद व मोहम्मद। क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आए अशरे मुहर्रम ने आ हुसैन टेकरी खाते अपनी छेल्ली मजलिस छे अने आपणो विषय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने विचारधारा। अमुक विचारधाराओं पर आपणे बात करी जेमां खुदानी महानता, अल्लाहनो शुक्र, तकवा, दीनदारी, दुनिया ने आखिरत नो वसीलो समझवो वगैरह विषय पर बात करी रह्या हता। आजे पण इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक विचारधारा पर आपणे बात करवा जाशुं। के जे दरेक इंसान ने जिंदगी में बहु महत्व राखे छे। જ્યારે મુઆવિયા ઇબ્ન અબી સુફિયાન આ દુનિયાથી રૂખસત થાય છે, મુઆવિયાએ પોતાની મૌત પહેલા જ ગામે ગામથી યઝીદ માટે બૈઅત કરાવી લીધી હતી, પરંતુ ત્રણ માણસો એવા હતા કે જેણે બૈઅત નહોતી કરી।
એમાં એક અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર છે, જે આપણે તલહા ને ઝુબૈર નામ સાંભળતા આવ્યા છીએ, તો એમાં ઝુબૈરનો દીકરો અબ્દુલ્લાહ છે, જેણે બૈઆત યઝીદની બૈઆત નહોતી કરી. બીજો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર છે, કે જે ઉમર બિન ખત્તાબનો દીકરો છે, બીજા ખલીફાનો દીકરો છે. અને ત્રીજા ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલાતો વસ્સલામ છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. एक और दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर. આ ત્રણ લોકોએ બૈઆત નહોતી કરી. જેમાં પત્ર જ્યારે આવ્યો ત્યારે ટાર્ગેટ વધારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હતા કે બૈઆત લઈ લ્યો યા પછી એમને કત્લ કરો. એટલે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતો વસ્સલામ મદીનાથી નીકળે છે, પરંતુ મદીનાથી જે નીકળવાની સ્ટાઇલ છે એ બીજા લોકો જેમ નથી. જેમ કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર જંગલના રસ્તેથી મક્કા ભાગે છે. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર એકાંતમાં એકલો, કોઈને ખબર ના પડે એવી રીતે મદીનાથી નીકળી જાય છે કે પછી મક્કામાં હતો. પણ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એવી રીતે નીકળે છે જાણે બધા જોઈ રહ્યા છે કે ઇમામ હુસૈન મદીના છોડીને જાય છે. કારણ શું હતું? ઘણા લોકો એવા હતા કે જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને મનાઈ કરે છે કે તમે ના જાઓ. એમાંથી એક મોહમ્મદ હનફિયા છે અને કહે છે કે આય હુસૈન બિન અલી, આય મારા ભાઈ, અગર જો તમે અહીંયાથી નીકળ્યા અને ઈરાક તરફ ગયા તો તમને કત્લ કરી દેવામાં આવશે. કારણ કે કુફાવાસીઓએ આ પહેલા ના તો તમારા ભાઈ સાથે વફા કરી છે, ના તો બાબા સાથે, પિતા સાથે વફા કરી છે. ત્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બહુ સારી એવી વાત કરે છે કે મોહમ્મદ હનફિયા, હું જ્યાં પણ જઈશ ને મને કત્લ કરી નાખવામાં આવશે. મોહમ્મદ હનફિયાનું કહેવું એમ હતું કે તમે યમન તરફ ચાલ્યા જાઓ, કારણ કે ત્યાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના ચાહવા વાળા વધારે છે. અથવા તમે કામ કરો, પહાડીઓમાં છુપાઈ જાઓ અને કોઈ એક જગ્યાએ બાકી નહીં રહેતા, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમારી જગ્યાઓ બદલાવતા રહેજો. આ મોહમ્મદ હનફિયાનો મશવરો છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, હે મોહમ્મદ હનફિયા, તમને એમ લાગે છે કે હું યમન જઈશ તો મને મૂકી દેવામાં આવશે? નહીં. હું પહાડોમાં સંધાઈ જઈશ તો મને છોડી દેવામાં આવશે? નહીં. આપણે જે વાત કરીએ છીએ ને નોહ પડીએ છીએ. કે અગર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મદીનાથી હિન્દ આવી જાત તો બચી જાત. ના, એવું પણ નથી. આ લોકોનો ટાર્ગેટ હતો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કત્લ કરવાનો. જેમાં ઇમામ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે જાત, મોત એમનો પીછો કરી રહી હતી. આ લોકોનો મકસદ હતો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કત્લ કરી નાખવો. શું કામ? કારણ એ હતું કે અગર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બૈઅત કરી લે છે તો કઈ વાંધો જ નથી. પરંતુ અગર જો બૈઅત નથી કરતા તો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામને મોતથી ડરાવે. અને દુનિયામાં લગભગ જે દુનિયા પરસ્ત ઇન્સાનો હોય છે
એની સામે જ્યારે મોતની વાત કરવામાં પણ આવે ને તો ઇન્સાન ડરી જાય છે. આપણે પણ ઘરમાં જ્યારે બેઠા હોય અને મોતનો જિક્ર આવે ને તો કે ભાઈ અત્યારે મોતની વાત ના કર ને. શું કામ? કારણ કે ડરતા હોય છે. અહીંયા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને ચારે તરફથી એવો પ્રોપેગેન્ડા કરવામાં આવ્યો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને કત્લ કરી નાખવામાં આવે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને મોતથી એટલા ડરાવવામાં આવે કે ઇમામ બૈઅત કરી લે. પરંતુ એ લોકો ભૂલી ગયા કે આ ખાનદાને અહલે બૈત છે કે જેમાં ના તો એના નાના રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મોતથી ડર્યા છે, ના તો એમના પિતા ડર્યા છે, ના તો એમના ભાઈ ડર્યા છે, ના તો એમની માતા ડરી છે. અને દરેક લોકોએ પોતાની જાનને હથેળી ઉપર મૂકી આ દીન માટે કામ કર્યું છે. આ લોકોને હતું કે જેવી રીતે અમે મોતથી ડરીએ છીએ એવી રીતે અહલે બૈત અલૈહિસ્સલામ મોતથી ડરતા હશે. પણ પાછો ઉલટો પડી ગયો. મૌલાએ મુત્તકિયાન હઝરત અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે જંગે જમલ આઈ થિંક જંગે જમલ કે સિફીન શરૂ કરવામાં વાર લગાડતા હતા તો કોઈએ કંઈક પ્રોપેગેન્ડા કર્યું, અવાજ ઊંચી કરી કે શું અલી અલૈહિસ્સલામ મોતથી ડરે છે. એ વાત ઇમામના કાન સુધી આવી. ઇમામ કહે છે કે અત્યાર સુધી જેટલી લડાઈઓ લડી, જ્યારે જવાન હતો ત્યારે નથી ડર્યો, હવે શું ડરવાનો? પછી ઇમામ એક જુમલો કહે છે, અલ્લાહની કસમ ખાઈને કહે છે, વલ્લાહ લા અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અનસ બિલ મૌત મેન તિફલ બેસદી ઉમ્મે. વલ્લાહ આ અબુ તાલિબના દીકરાને મોતથી એવો લગાવ છે જેવો એક નાના બાળકને એની માની છાતીથી લગાવ હોય છે. આ હુસૈન ઇબ્ન અલી ઈ ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાનો દીકરો છે કે જે દુઆ કરી રહ્યા હતા, આય ખુદાયા અજ્જલ વફાતી, ખુદાયા મારી મોતને જલ્દી કરાર દે. આ ખાનદાન નથી કે જેને મોતથી ડરાવી શકાય. જ્યારે જનાબે હોરના લશ્કરનો સામનો થયો ત્યારે જનાબે હોર પણ પહેલા ઇમામે હુસૈનને ડરાવે છે કે મૌલા બૈઅત કરી લ્યો, પ્રોબ્લેમ પૂરા થાય, નહીતર પછી ખબર છે મોતનો સામનો કરવો પડશે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હોરને આ જુમલા બયાન કરે છે, અબિલ મૌત તુખવિફુની, શું તું મને મોતથી ડરાવે છે? હૈહાત હૈહાત તાશ ઝામુક વખાબ ઝન્નુક. અશક્ય છે આ વસ્તુ, અશક્ય છે કે તું મને મોતથી ડરાવી શકે. તે જે આ શબ્દો કાઢ્યા તો સમજી લે કે તારું ફેંકેલું તીર નકામું ગયું અને તે જે ગુમાન કર્યા હતા એ વહેમ પણ ખોટા પડ્યા. કોને ફરમાવે છે? જનાબે હોરને. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઈ જાત છે કે એની સામે અગર આખી દુનિયા પણ દુશ્મન થઈ જાય તો પણ ઇમામ મોતથી ડરવા વાળા નથી. મોતથી ડરે કોણ? મોતથી ભયભીત કોણ થાય? લાંબી આરઝુ, લાંબી ઉંમરની તમન્ના કોણ કરે? એ લોકો કે જેને આ દુનિયા પ્રત્યે લગાવ હોય, જેના કાર્યો
આ દુનિયામાં સારા ના હોય. આપણા બીજા ઇમામે હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ થી સવાલ કરવામાં આવ્યો કે લોકો શા માટે મોતથી ડરી રહ્યા છે? અને જ્યારે પણ મોતનો નામ આવે, જરાક બદનમાં ધ્રુજારી આવે, વાત બદલાવવા કોશિશ કરે, પોતાના મનને મનાવવા કોશિશ કરે, હજી હું ક્યાં બીમાર છું, હજી તો હું સહીઓ સાલીમ છું, હજી મને હમણાં ક્યાં મોત આવવાની છે? શું કામ આવું થાય છે? મોતથી શું કામ ડરે છે? બીજા ઇમામ ફરમાવે છે એનું કારણ છે, મોતથી ડરવાનું કારણ એ છે કે તમે લોકોએ તમારી દુનિયાને આબાદ કરી નાખી અને આખિરતને વીરાન કરી નાખી. તો દરેક ઇન્સાન આબાદીમાંથી વીરાની તરફ જવા માટે ડરતો નજર આવે છે. એક જવાન કે જે ભરપૂર ગુનાહમાં મુબ્તલા હોય, બધા ऐशो આરામમાં મુબ્તલા હોય, અય્યાશી કરવામાં મસરૂફ હોય, એને કહેવામાં આવે કે આ બધું તારે છોડીને આખિરત તરફ જવાનું છે, તો શું કહે છે? મને ખબર છે મારી હાલત શું થવાની છે, અથવા તો ખબર નથી ને આ શું થશે. અહીંયા ऐशो આરામ મૂકીને ત્યાં જવું ડરતો હોય છે. દરેક ઇન્સાન અગર ગુનેહગાર છે, દાખલા તરીકે જવાન ઓરતો, અત્યારે ફેશનનો જમાનો, બેહિજાબીનો જમાનો, બેહયાઈનો જમાનો, એમાં આગળ જો પોતાના પડદાનો ખ્યાલ ના કરે, એમાં આગળ જો પોતાની શર્મો હયાને સાચવીને ના રાખે અને એમાં એને કહેવામાં આવે કે તારે મોતનો સામનો કરવો પડશે, તો કે એવું બધું ના બોલ, મારે ક્યાં હજી મરવાનું છે, હું ક્યાં હજી ડોસી થઈ. પણ મોત ના તો ડોસી જોવે છે, ના તો જવાન જોવે છે. મોતથી ડર લાગે છે, પરંતુ જે અહેલે હક ઇન્સાન છે એના માટે કુરાન કહે છે ફતમન્નાઉલ મૌત ઇન કુંતુમ સાદિકીન, કે તમે મોતની તમન્ના કરો અગર જો તમે સાચા છો. અને આ મોતની તમન્ના મૌલાએ કાયનાત કરે છે, જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા કરે છે, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કરે છે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जगह पर फरमावे छे इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा, હું મોતને કામયાબી સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ નથી જોતો. મોત મારા માટે કામયાબી છે. વલલ હયાત મઅઝ ઝાલિમીન ઇલ્લા મરમા, પરંતુ ઝાલિમો સાથે જીવન જીવવાને હું જિલ્લત સમજુ છું. દુનિયામાં ઘણા ઇન્સાનને અગર જો મોતથી ડરાવવામાં આવે કે ધ્યાન રાખજે મારી સાથે સીધો ચાલજે નહીતર હું તને મારી નાખીશ, તો પછી મોતથી ડરવા વાળો ઇન્સાન શું કરે? એવા જાલિમ માણસની ચાપલુસી કરવા લાગે, એની પાસે માફી માંગવા લાગે, નમકશ કરવા લાગે. પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ શું કહે છે કે તું આ હુસૈન ઇબ્ને અલી મોતને કામયાબી જોવે છે અને જાલિમો સાથે જીવન વિતાવવાને જિલ્લત સમજે છે. અને એક જગ્યા ઉપર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આ મૌત બાબતે ફરમાવે છે લૈસ શાની શાનુમ મન યખાફુ બિલ મૌત
મારો મકામ એવો નથી, મારી શાન એવી નથી કે હું જાણે મોતથી ડરતો હોય. ના, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે મોત એવી વસ્તુ છે જેનાથી મને કામયાબી મળવાની છે. તો આ મોત કઈ વસ્તુ છે? અને ઇમામ કહે છે જ્યારે આ લોકોએ મને કત્લ કરવાનો નિર્ણય કરી જ લીધો છે, અગર હું બયત ના કરું તો પછી શા માટે ઘરમાં મરવું? શા માટે લોકો વચ્ચે સંધાઈ જાઓ અને મને છુપી રીતે કત્લ કરવામાં આવે? નહીં, હું જાઉં એવા મેદાનમાં કે જ્યાં ઝાલિમો સામે હોય, મુનાફિકો સામે હોય, બની ઉમૈયાનો ચહેરો બે નકાબ થઈ જાય. અત્યાર સુધી જે મોઢેથી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પડતા હતા, કત્લે ફરઝંદે રસૂલ થકી એ લોકોની મુનાફિકત જાહેર થઈ જાય અને એ લોકોને હુકુમતને એવી રીતે ફેંકી દેવામાં આવે જેવી રીતે જૂના ગાભાને ફેંકી દેવામાં આવતો હોય છે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. કારણ કે ઇમામ ફરમાવે છે મા આહવનલ મૌત અલા સબીલ નૈલિલ ઇઝ્ઝા વ અહયાહિલ હક. કારણ કે આ મોત બહુ આસાન વસ્તુ છે. અગર જો ઇજ્જતની રાહમાં હોય અને દીનને ધર્મને જીવંત કરવામાં પોતાની જાનને કુરબાન કરવી પડે તો આ શહાદત દેવી બહુ આસાન વસ્તુ છે. અગર આપણે વિચાર કરીએ કે અત્યારે જુલ્મનો જમાનો વધારે છે તો પછી આપણે જે છે ચૂપચાપ બેસી જઈએ, નહીતર પછી આપણને મારી નાખવામાં આવશે, આપણને જલીલ કરી નાખવામાં આવશે. પરંતુ હકીકત એ વાતની છે કે અગર જો સાચા અઝાદાર છીએ તો સાચા અઝાદાર પોતાના જીવનને આટલું નેક અને સાચું બનાવી નાખે છે કે પછી મોતની તમન્ના નથી હોતી, મોતથી કઈ ખૌફ નથી હોતો. મોત ગમે ત્યારે આવે એ ગળે લગાડવા માટે તૈયાર છે. કારણ કે આ મોત એવી વસ્તુ છે અગર જો હકની રાહમાં આવે કે એનાથી इंसान अल्लाहनी मुलाकाते जाए छे. फकत अहले बैत अलैहिस्सलाम ज नोता के जे मौत थी नोता डरता, बल्कि एमना खास चाहवा वाळाओ पण एवा हता કે જેને મોતથી જરા પણ ખૌફ નહોતો લાગતો અને એટલા સાચા હતા કે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ, ખાસ કરીને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પોતાના સાથીઓને એમની મોત વિશે મોત આવવા પહેલા જાણકારી આપી દીધી હતી. મિસમને જાણકારી આપી દીધી હતી કે તારી મોત ક્યાં આવવાની છે. તો હવે મિસમ એ ખજૂરના ઝાડને પાણી પીવડાવીને મોટું કરે છે, અવારનવાર ત્યાં ઝિયારત કરવા જાય છે. કારણ કે કુરાનની આયત છે યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઇસ્તજીબુ લિલ્લાહિ વ લિરરસૂલ ઇઝા દઆકુમ. ऐ ईमान लावनाराओ, अल्लाह અને એના રસૂલની વાત ઉપર લબ્બૈક કહો, એની વાત ઉપર અમલ કરો કે જેથી ખુદાવંદી આલમ લિમા યુહયીકુમ, કે જેથી ખુદાવંદી આલમ તમને એક નવું જીવન અતા કરે. અગર જો આપણે આ દુનિયાને જ જીવન માની લીધું તો પછી આપણે મોજ મજામાં પસાર કરી દેશું, આપણે અલ્લાહ અને રસૂલના હુકમોની અવગણના કરશું,
પરંતુ અગર જો આપણે આખિરત ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સાથે મહેશૂર થવું છે, તો આપણું જીવન હુસૈની જીવન હોવું જોઈએ. હઝરતે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાના નકશે કદમ પ્રમાણે હોવું જોઈએ કે જેથી ત્યાં આપણને એક સરસ મજાની લાઈફ નસીબ થઈ શકે. જનાબે બિલાલ હાબશી એમનો આખરી વખત હતો, આ દુનિયાથી રૂખસત થવાનો સમય હતો. વખતે એહતજારમાં હતા. એમની પત્ની બાજુમાં બેઠી હતી ને ગિરિયા કરતી હતી, રડતી હતી, કઈ મારા સરદાર હવે તમે મારાથી જુદા થશો. બૈરો રડતી હોય એમાં જનાબે બિલાલ હાબશીની પત્ની પણ એમ સામાન્ય રીતે રડતી હતી અને એક જુમલો બોલે છે, હાય રે મુસીબત, જુદાઈનો વખત આવી ગયો. બિલાલ હાબશી વખતે એહતજારમાં હતા, આંખો ખોલે છે અને કહે છે, આ મુસીબતનો વખત નથી, મુસીબત ખતમ થવાનો વખત છે. આ તો ખુશીનો સમય, ઈદનો સમય આવી ગયો. અત્યાર સુધી જે જમાનો હતો ઈ મુસીબતનો જમાનો હતો, હવે તો મુસીબતનો જમાનો ખતમ થયો. પછી બિલાલ કહે છે, તું શું જાણે કે મોત શું છે, કેટલી વધારે મીઠી છે. જ્યાર સુધી આપણે આ દુનિયામાં છીએ ત્યાર સુધી આપણા માટે કૈદખાનું છે, પણ જ્યારે આ દુનિયાથી નીકળીએ તો કૈદખાનામાંથી આઝાદી છે, અગર જો સીરતે અહેલ બેત ઉપર છીએ. બિલાલની પત્ની કહે છે, હે બિલાલ, ભલે તમારા માટે ખુશીનો સમય હશે, પણ અમારા માટે તો જુદાઈનો સમય આવી ગયો, તમારાથી જુદા પડશું. ત્યારે બિલાલ કહે છે કે નહીં, જુદાઈનો સમય નહીં, મુલાકાતનો સમય આવી ગયો. આ મોત શું છે? આ મોત થકી હું મારા પરવરદિગારની મુલાકાત કરીશ, મારા હબીબ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મુલાકાતે જઈશ. એની પત્ની કહે છે કે તમને ડર નથી લાગતો કે તમે અજાણી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો? બિલાલ કહે છે, ડર શેનો લાગે, હું તો મારા અસલી વતને જઈ રહ્યો હતો, હું મારા અસલી ઘર તરફ જઈ રહ્યો છું. આ દુનિયા મારા માટે અજાણી હતી, આ દુનિયા મારા માટે મુસાફર ખાનું હતું. હવે હું મારા અસલી વતને જાઉં છું તો એમાં ડર શાનો હોય? બિલાલની પત્ની સમજી જાય છે કે આ એકદમ પુખ્તા ઈમાન સાથે છે, માટે ડર એની જિંદગીમાં નથી. તો સવાલ કરે છે કે બિલાલ, અગર જો તમારીને મોત વાકે થઈ જશે તો પછી આપણી મુલાકાત ક્યાં થશે? હવે પછી તમારાથી હું ક્યાં મળીશ? બિલાલ કહે છે, એટલું યકીન છે, કહે છે, મને અગર જો તલાશ કરવો હોય તો કયામતના દિવસે અલ્લાહના નેક બંદા લોકો વચ્ચે, અલ્લાહના નેક બંદાઓ વચ્ચે તલાશ કરજો, મારી મુલાકાત ત્યાં થઈ શકશે. એની પત્ની આખરી જુમલો કહે છે, હે બિલાલ, તમારા જવાથી આ ઘર વીરાન થઈ જશે, આ ઘર અવાવરું થઈ જશે. ત્યારે બિલાલ કહે છે, આપણું અહીંયા ભેગું થવું એક વાદળ સમાન હતું. વાદળ જેવી રીતે ભેગા થાય છે, આપસમાં ભેગા થઈને વરસે છે, વીજળીના કડાકા કરે છે, એવી રીતે આપણે પણ ભેગા થઈ આપણું કામ કરી ચૂક્યા, હવે એકબીજાથી જુદા થઈએ છીએ. જેવી રીતે વાદળો એકબીજાથી છૂટા પડે છે તો એકબીજાના ગમમાં વિલાપમાં જિંદગી પસાર નથી કરી શકતા, બલકે પોતપોતાના કામે ચાલ્યા જાય છે. એવી રીતે આપણું મળવું
વાદળ સમાન છે. આ એક દર્શ રૂપી પણ છે. અહીંયા કાઉન્સમાં એક વાત પણ કહેતો જાઉં. ઘણા મા બાપ છે કે જે પોતાની ઔલાદ માટે હરામ કામ કરવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે. ઘણા શોહરો પોતાની પત્નીને રાજી કરવા માટે અલ્લાહના હુકમોને પણ કદમ નીચે કચડી નાખે છે. પરંતુ એટલું યાદ રાખો કે આ દુનિયામાં ટૂંક સમયના જીવનમાં આપણે કોઈની હરામ ખ્વાહિશ પૂરી કરવા માટે થઈ અલ્લાહને નારાજ ના કરીએ, કારણ કે આ સમય જ્યારે પૂરો થશે આપણે વાદળની જેમ છૂટા પડી જશું અને પછી હંમેશનો અફસોસ રહી જશે. જેવી રીતે કે એક એક્ઝામ્પલ આપો, અગર જો મા બહેનો નારાજ ના થાય તો વાંધો નહીં. અત્યારે ફેશનનો જમાનો છે, ઉડાવ ખર્ચ, શોપિંગ કરવી આટલી બધી ગમે છે. પહેલા તો જવું પડતું બજારમાં, અત્યારે તો એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ આટલું બધું ભરાઈ ગયું હોય છે. શોહરની તનખા કરતા વધારે શોપિંગ બેગ ભરેલી હોય છે. આ સારું લાગે છે, આ પબ્લિસિટી આવી, આ લઈ લો, તે લઈ લો. ક્યાં જીવન માટે? એ જીવન કે જ્યાં ક્યારે પૂરું થઈ જવાનું છે ખબર નથી. એના માટે તો કે આમાં હું બહુ રૂપાળી લાગીશ. વાત બરાબર છે, રૂપાળી લાગીશ, પણ રૂપ ક્યાર સુધી? દરેક વસ્તુની એક બુલંદી હોય છે, પછી એક આથમવું પણ મોજૂદ હોય છે. તો આ 2 દિવસના રૂપ માટે થઈ અગર જો ખુદા અને એના રસૂલને નારાજ કરશું, હુસૈન અને ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહા એમની સીરતથી દૂર થાશું, તો પછી કાલ સવારે જ્યારે અહેલે બેતની સામે આવશું ત્યારે પ્રોબ્લેમ વાકે થશે કે મેં કુરબાની એટલા માટે આપી હતી કે તમે દુનિયાના રંગમાં રંગાઈ જાઓ કે ના હુસૈની બનીને મારી પાસે આવો. સવાલ તો થવાનો છે, પરંતુ બધી ખબર છે. શિયાને હૈદરે કર્રાર આટલી મજલિસ સાંભળે છે. ખુદાવંદી આલમ આ મજલિસોને સાંભળવું કબૂલ ફરમાવે. આટલું સાંભળો છો, બધી ખબર છે, પણ હાલત શું છે ખબર છે? ગફલતમાં છીએ. मौलाए मुत्तकियान हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावे छे, अहलुद दुनिया का रकबिन युसारु बिहिम व हुम नियाम. आ दुनिया वाळाओनी मिसाल केवी छे खबर छे? एक एवा घोड़े सवाરની માફક છે, એક એવા ડ્રાઈવરની માફક છે જે સવારી તો ચલાવે છે પણ સૂતો છે. મોટરમાં જતા હોય અને ડ્રાઈવર સૂઈ જાય તો હાલત શું થાય? આપણી પણ હાલત એવી છે. જાણીએ છીએ બધું, ડ્રાઇવિંગના બધા રૂલ ખબર છે, ક્યાં જમણી બાજુ ફેરવવી, ક્યાં ડાબી બાજુ ફેરવવી, ક્યાં બ્રેક મારવી, બધું ખબર છે. પણ જ્યારે ગફલતની નિંદર આવી જાય ત્યારે ધ્યાન બેરો થઈ જાય, પછી સામેથી મોટો ટ્રક આવે, આપણને ખબર નથી રહેતી અને આપણે ભટકાડી દઈએ છીએ. એવી જ હાલત અહીંયા છે કે આપણે જીવન તો વિતાવી રહ્યા છીએ, સામેથી ગુનાહ આવે છે, ખબર છે કે ગુનાહના નુકસાન શું છે, યઝીદિયત શું છે, યઝીદિયત આપણને ક્યાં જહન્નમના તબક્કા સુધી લઈ જવા માંગે છે. તેમ છતાં આપણે દીને હુસૈનથી ધ્યાન બેરા થઈ જઈએ છીએ અને આપણે ગુનાહોમાં મુબતલા થઈ જઈએ છીએ. જ્યારે કે જરૂરત તો એ વાતની છે કે જેના માટે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, લા હયાત ઇલ્લા બિદ્દીન. ઈ જીવન નથી કે જે દીનદારી સાથે જીવવામાં ના આવે.
અગર જો દીનદારી સાથે જીવન વિતાવ્યું, હુસૈન અને અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ સલામના નકશે કદમ ઉપર આ જીવન પસાર કર્યું તો જ હકીકી જીવન પસાર કર્યું. બાકી અહીં આવ્યા નુકસાન ભોગવવા માટે આવ્યા. મૌલાએ કાયનાત નહેજુલ બલાગામાં જગ્યાએ જગ્યાએ આ દુનિયાને વખોડી કાઢે છે. કેટલી જગ્યાએ એક જગ્યા ઉપર કહે છે કે આ દુનિયા બકરીની છીક કરતા પણ બદતર છે. આ દુનિયા ઓલો દાંતમાં ભરાઈ ગયું હોય ગોશનો કટકો કે જેને આપણે કાઢીને ફેંકી દઈએ છીએ એના કરતા પણ બદતર છે. કેટલી મજમ્મત કરે છે. તો એક માણસને થયું ચાલ હું પણ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો સાથ દઉં અને આજે હું પણ દુનિયાની મજમ્મત કરું. એ આવીને દુનિયાની મજમ્મત કરવા લાગે છે. ઇમામ કહે છે કે તું શું જાણે આ દુનિયા શું છે? આ દુનિયા એવી જગ્યા છે કે જેનાથી ખુદા સુધી પહોંચી શકાય છે, જેનાથી આખિરત કમાઈ શકાય છે, અને તું આ દુનિયાને ખરાબ બોલે છે? આ દુનિયા બહુ સારી વસ્તુ છે અગર જો એનાથી આપણે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની કશ્તીમાં સવાર થઈ શકીએ, અગર જો એના થકી જનાબે ઝૈનબના દિલને આપણે શાદ કરી શકીએ. પણ આપણી હાલત એવી હોય કે આપણા ઘરમાં બેપરદગી હોય અને આપણે કંઈ બોલી ના શકતા હોય, અવાજ ઉઠાવી ના શકતા હોય, તો શું જનાબે ઝૈનબ રાજી થશે કે આ માટે મેં મારી ચાદરની કુરબાની પેશ કરી હતી? અને મને એક વસ્તુ બહુ અજીબ લાગે છે. મારા 45 વર્ષ થયા છે, આ એક્સપિરિયન્સમાં હું તમને કહું છું. જ્યારે એક જમાનો હતો કે આપણા લોકો પાસે આટલી બધી હાલત સારી નહીં હતી જેવી અત્યારે હાલત સારી છે. પેલા આખા માહ રમઝાનમાં ક્યારેક એક વખત ઇફતારી મળે, એ પણ સેવ મમરા મળતા, અને અત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જગ્યાએ જગ્યાએ ઇફતારી દેવામાં આવે છે. પેલા ન્યાઝમાં ડાળી આપી દેવામાં આવતા, અત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાના ઘરેથી સારા સારા તબરુક નીકળે છે. મતલબ શું? ઇકોનોમી હાલત આપણી સારી થઈ છે, બધા ખાતે પીતે સુખી થયા છે. પણ જ્યારે હાલત કફોડી હતી અથવા તો બહુ મીડિયમ હતી, ત્યારે ઘરમાં જે છે મર્દોનું ચાલતું હતું. પણ જેમ જેમ પૈસો વધ્યો એમ જે છે માણસો મિયાની મીંદડી બનવા લાગ્યા. औरत જેમ કે એમ થવા લાગે છે. જ્યારે ઘરમાં હુકુમત औरतની આવી જાય અને એ ફેશનના ચક્કરમાં ચાલી જાય તો પછી એ ઘરમાં થી હુસૈનિયત ખાલી નામની રહી જાય છે, કઈ કામની બાકી રહેતી નથી. માટે જરૂરતની વાત છે. અને ખુદા કુરાનમાં પણ કહે છે અર-રિજાલુ કવ્વામૂના અલન નિસા, કવ્વામૂન અન-નિસા. માણસો જે છે औरतोના હાકિમ હોય છે. તો જરૂરતની વાતની છે કે ગૈરત ક્યાં જાય? અગર જો એક औरत બેપરદા ઘરની બહાર નીકળતી હોય તો આખા સમાજ માટે નીચા જોવા જેવી બાબત થાય. અને ઈ પણ જનાબે ઝૈનબ ઉપર આંસુ વહાવા વાળી ફેશનના દલદલમાં ફસાય તો બહુ ખરાબ વાત કહેવાય. શું મોતનો સામનો નથી કરવાનો? એવી રીતે જીવન જીવવાનું છે જેવી રીતે જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાએ જીવન જીવ્યું છે કે જેથી જ્યારે મોતનો સામનો થાય તો સામેથી ગળે લગાડવા માટે તૈયાર હોય. બસ અઝીઝો, મેં મારી વાતને ખતમ કરી. આ 9 મજલિસ આપની સમક્ષ રજૂ કરી. કોશિશ એ હતી કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આઈડિયોલોજી આપના સમક્ષ પહોંચાડી શકું.
જેમાંથી ઘણી ખરી વસ્તુઓ તમે જાણતા હશો, પણ એક જરાક યાદ આવરી માટે, જરાક રિપીટ કરવા માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરી. ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીએ કે ખુદાવંદ આલમ આપણને બધાને તૌફીક આપે કે આપણે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વિચારધારા, એમની આઈડિયોલોજીને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ. એક સલાવત આપણે મોહમ્મદ વ આલી મોહમ્મદ પર. અઝીઝાને મોહતરમ, આ દીન આપણા સુધી આમનમ નથી આવ્યો. એના માટે ઘણી બધી કુરબાનીઓ દેવામાં આવી છે. ખુદે રસૂલે ખુદાની કુરબાનીને જોવામાં આવે તો ખુદ રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે કે જેટલી મને અઝિયત પહોંચાડવામાં આવી એવા કોઈ પણ નબીને અઝિયત પહોંચાડવામાં નથી આવી. શું કામ આ અઝિયતોને સહન કરે છે રસૂલે ખુદા? કે જેથી દીન, અલ્લાહનો દીન આપણા સુધી પહોંચે. જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા, એમના ઘર ઉપર આગ અને લાકડી લઈને આવવામાં આવ્યો અને એ મુસીબતો બરદાશ્ત કરી, મોહસિનની શહાદતને બરદાશ્ત કરી કે જેથી દીન આપણા સુધી પહોંચે. મૌલાએ કાયનાતના માથામાં ઝરબત લાગી એટલા માટે કે દીન આપણા સુધી સહી રીતે પહોંચી જાય. ઇમામ હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલામ આટલી બધી મહેનતો કરે છે, આટલા બધા જુલ્મને સહન કરે છે, એમના જીગરના કેટલાય ટુકડાઓ થઈ અને તશ્તમાં પડે છે. શા માટે? કે જેથી આ દીન આપણા સુધી પહોંચે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કરબલાના મેદાન સુધી પહોંચે છે. શા માટે? કે જેથી આ દીન બચી જાય. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના આખરી વખતમાં मैदान जाए छे અને એક આવાજ દે છે, હલ મિન નાસિરિન યન્ઝુરના હલ મિન મુગીથિન યુગીથુના. છે કોઈ જે મારી મદદે પહોંચે, જે મારી ફરિયાદે પહોંચે. ઝાકિરીન બયાન કરે છે કે ખૈમાથી રોવાની આવાજ બુલંદ થઈ. ઇમામ ખૈમામાં ગયા, પૂછે છે શું હાલત છે? તો કે અલી અસગર ઝૂલાથી પડી ગયા છે, તડપી રહ્યા છે. તો કે લાવો હું મારા લાલને પાણી પીવરાઈ આવું. માંગણી કરું કે શાયદ આને પાણી મળી જાય ને પછી હું જાઉં મેદાનમાં અને મારી શહાદત પેશ કરું. હા ઝાદારો, રબાબ જે છે પોતાના દીકરાને તૈયાર કરે છે. ગરમીનો જમાનો હતો એટલે માથે કપડું પણ ઢાંકી દે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરને લઈને ઘોડા ઉપર સવાર થાય છે અને મક્તલમાં જાય છે અને કહે છે કે આ મારો નાનો એવો અલી અસગર છે, મારો દીકરો છે કે જે પ્યાસો છે અને એની માનું દૂધ પણ સુકાઈ ગયું છે. અગર શક્ય હોય, અગર તમારામાંથી કોઈ મુસલમાન હોય તો પ્યાસાને પાણી પીવરાવી દે. હાજદારો કોઈ જવાબ નથી આવતો. ત્યારે ઇમામ કહે છે કે અગર કોઈ તમારામાંથી સાહેબે ઔલાદ હોય તો ઔલાદના દર્દને સમજી શકતો હોય છે, બાપના દર્દને સમજી શકતો હોય, આને પાણી પીવરાવી આપો.
ઇમામ કહે છે અગર તમારામાંથી કોઈ ઇન્સાન હોય તો ઇન્સાન બીજા ઇન્સાનની તડપને જોઈ નથી શકતો, આવો ને પાણી પીવડાવી દો, પણ કોઈ જવાબ નથી આવતો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે તમને અગર જો એમ લાગતું હોય કે એના બહાને હું પાણી પી લઈશ તો આવો, અલી અસગરને હું मैदान पर जोरावी दઉં છું. मैदान पर जोरावे છે પરંતુ કોઈ જવાબ નથી આવતો. બાપનો દિલ ભરાઈ આવે છે. અલી અસગરને આગોશમાં ઉઠાવી લે છે અને કહે છે શું તમને યકીન નથી આવતો કે અલી અસગર પ્યાસો છે? इमाम अली असगर ने बुलंद करे छे अरे कहे छे आए अली असगर तू હવે હુજ્જત ખુદાનો દીકરો છે, તું આ બધાને દેખાડી દે કે તું ખરેખર પ્યાસો છે. એ વાહ માં! અલી અસગર પોતાની સુકાયેલી નાનકડી એવી જબાન પોતાના સુકાયેલા હોઠ ઉપર ફેરવવાની શરૂ કરે છે. બસ આ મકામ હતો કે દુશ્મનો પાછું ફરી ફરીને રડવા લાગે છે. એવામાં ઉમરે સાદ આવાજ દે છે આઈના આઈના હુરમલા એકદા કલામ અલ હુસૈન. આય હુરમલા ક્યાં જો આવ અને હુસૈનની જબાનને બંધ કર, એટલે કે અલી અસગરનો નિશાનો લે. હુરમલા ત્રણ ભાલનો તીર કમાનમાં જોડે છે અને પોતાનો નિશાનો લે છે. એવામાં હાથ ધ્રુજવા લાગે છે. ઉમરે સાદ કહે છે આય હુરમલા તું મારા લશ્કરનો સૌથી બહેતરીન તીરંદાજ છે, આજે તારા હાથ કેમ ધ્રુજી રહ્યા છે? હુરમલા કહે છે આય ઉમરે સાદ તારી નજર હોઈ શકે ઇમામ હુસૈન તરફ હોય, અલી અસગર તરફ હોય, પરંતુ મારી નજર ખૈમા સુધી પહોંચે છે. જ્યાં ખૈમાનો પડદો ઉઠે છે અને પાછો પડી જાય છે, જરાક વાર ઉઠે છે અને પડી જાય છે, એવું લાગે છે કે આ 6 મહિનાના અલી અસગરની માં દરેક ખૈમા ઉપર એમનો ઇંતજાર કરતી હશે. અજરકુમલ્લાહ ખુદા તમને કોઈ ગમમાં ન રડાવે સિવાય ગમે સૈયદુ શુહદા આઝાદારો. ઉમરે સાદ કહે છે કે તું ત્યાં નજર ના રાખ, અલી અસગર લેજો. વળી હાથ રૂજવા લાગે છે. હવે શું થયું? કહે છે જે તને નથી દેખાતું એ મને દેખાય છે. રસૂલે ખુદા મને દેખાઈ રહ્યા છે, પૂછી રહ્યા છે કઈ ક્યાં ગુનાની સજામાં તું નાના બાળકને સભા કરી રહ્યો છે? ઉમરે સાદ કહે છે આય હુરમલા જલ્દી તીર ચલાવો, અહીંયા ઇન્કલાબ બરબાદ થઈ રહ્યો છે. બસ હુરમલા તીરને કમાનમાં જોડે છે, પોતાના દિલને વધુ કઠણ કરે છે, તીરને કમાનમાંથી જોડે છે. અહીંયા તીર નીકળ્યું, અલી અસગરના ગળામાં 3 બાલનો તીર પાયવસ્ત થયો. અલી અસગરના ગળાને છેદી ઇમામ હુસૈનના હાથને જખમી કરી નાખે છે. અજરકુમલ્લાહ બસ થોડાક મઝાહિબના જુમલા. ઇમામ હુસૈન જ્યારે જોવે છે કે મારા દીકરાને શહીદ કરી દેવામાં આવ્યો અને એ પણ પાણીના સવાલમાં, ઇમામ શિયાઓને યાદ કરે છે. મારા શિયાઓ કાશ તમે કરબલામાં હો અને જોત કે તમારો ઇમામ કેવી રીતે પાણીનો સવાલ કરી રહ્યો છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઘોડાથી જમીન ઉપર ઉતરી જાય છે. હાથમાં 6 મહિનાના બચ્ચાનો લાશો છે.
आवाज दे जे इलाही खवन लियल आम्र खुदाया आ कुर्बानी पण मारा માટે આસાન છે કારણ કે મેં તારી બારગાહમાં પેશ કરી છે કપડું ઢાંકી દે છે આગળ વધે છે રસ્તામાં વિચાર આવે છે કે હું ક્યાં જાઉં છું હું આ બાળકને એની માને સોંપવા જઈ રહ્યો છું આગળ વધે છે મોઢામાંથી ઇસ્તરજા જારી કરે છે ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન રઝન બિકદાઈ વ તસ્લીમન લિઅમરે 7 વખત ઇમામ આગળ વધે છે 7 વખત પાછળ ફરે છે છેવટે હિંમત કરી અને પોતાને ખૈમા સુધી પહોંચાડે છે એવામાં સકીના બહાર આવે છે કહે છે બાબા શું અલી અસગરને પાણી મળી ગયો इमाम हुसैन पर्दो हटावे छे माथे ढाकेलू कपड़ू हटावी दे छे एवामां रुबाब खैमाना दर ઉપર આવી જાય છે શું જોવે છે અલી અસગરનું ગળું ઝબા કરી દેવામાં આવ્યો एक जुमलो कहे छे या बुनैया हल मिस्लु कयुनर शु आ करबलाना मैदाનમાં તારી જેવા ફૂલ જેવા બાળકને પણ ઊંટની જેમ કાપી નાખવામાં આવે છે जनाबे ज़ैनब अली असगर ने हाथ में लई ले छे इमाम हुसैन जनाबे रबाब ने संभाळे छे एवामां जनाबे ज़ैनब कहे छे कि आपणे आ बाळक ने दफन करी दઈએ बस मसाहब ना आखिरी जुमला खैमानी पाछळ જાય છે इमाम हुसैन પોતાની તલવારથી એક નાનકડી કબ્ર તૈયાર કરે છે અલી અસગર ને રાખે છે કબ્ર બંધ કરે છે હાઝાદારો ઈ વખત પસાર થઈ ગયો હા શામે ગરીબા આવી ગઈ જ્યારે ઉમરે સાદ હુકમ આપે છે કે લાશાઓને ગણવામાં આવે કે એ લોકોના ઇમામ હુસૈનના લશ્કરના કેટલા માણસોને કત્લ કરવામાં આવ્યા શહીદ કરવામાં આવ્યા તો ગણવામાં આવે છે તો એક માણસ બોલે છે કે એક લાશો આમાં ઘટે છે એક લાશો ઘટે છે તો કે કયો લાશો તો કે યાદ છે ઇમામ હુસૈન 6 મહિનાના અલી અસગરને લઈને આવ્યા હતા એનો લાશો આ મક્તલમાં નથી દેખાઈ રહ્યો ઉમરે સાદ કહે છે એવું લાગે છે કે ઇમામે હુસૈને એમને દફન કરી દીધા હશે જાઓ અને ખૈમાની આજુબાજુ નેઝાઓને જમીન ઉપર ગુજાડો જ્યાં કબ્ર હશે ત્યાં ખબર પડી આવશે આઝાદારો ઉમરે સાદના સિપાહીઓ નીકળે છે ખૈમાની આજુબાજુ નેઝાઓ જમીનમાં ઘુચાડવામાં આવે છે એક નેઝો જે જમીનમાં ઘૂસતો હતો એ જાણે રબાબના દિલ ઉપર ઘૂસી રહ્યો એક લાઈન ખૈમાની પાછળ જાય છે જમીનમાં નેઝા ગુજાડતો અલી અસગરની કબ્ર સુધી પહોંચી જાય છે ત્યાં જમીનમાં નેઝો ગુજાડે છે જેવો નેઝો બહાર લાવે છે અલી અસગરનું માસૂમ બદન નેઝાની સાથે બહાર આવી જાય છે ખંજર નીકાળે છે જે થોડો કેવો ભાગ બદનનો સર સાથે જોડેલો હતો એના ઉપર ખંજર ફેરવી નાખે છે નેઝા ઉપર અલી અસગરનું સર બુલંદ કરે છે અય્યર બાબ જોતે રહી ગए વાહ અલી અસગરા વાહ મુસીબતા અલા લાનતુલ્લાહ અલલ કૌમિલ દાઇમીન سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسين करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा दिल वालों की आँखों से
एक दरिया बहाएगा। ज़हरा ज़हरा बुरसालो बहतर का, वो कारवा सरवर का जिस शान से निकला था। वो कारवा सरवर का जिस शान से निकला था। सुगरा को खबर क्या थी, ना लौट के आएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, मेहमान बुलाया है ऐ खूबियो सरवर को। मेहमान बुलाया है ऐ खूबियो सरवर को। क्या कुंभ शहेदी का पानी नहीं पाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, कत्ले शहवाला को मक्के में भी लोग आए। कत्ले शहवाला को मक्के में भी लोग आए। फर्जंद नबी अफसोस हज छोड़ के जाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, पामाल हुए कासिम तुम घोड़ों की टापों से। पामाल हुए कासिम तुम घोड़ों की टापों से। किस तरह चचा तेरी मैयत को उठाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को। था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को। सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, टूटी है कमर शह की घबरान मगर अकबर। टूटी है कमर शह की घबरान मगर अकबर। फर्जंद नबी तेरे लाशे को उठाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, सोते न थे तुम असगर झूले में तड़पते थे। सोते न थे तुम असगर झूले में तड़पते थे। मादर को खबर क्या थी एक तीर सुलाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहतर का, असहाब ने दम तोड़ा
शबीर के जानू पर अस्हाब ने दम तोड़ा, शबीर के जानू पर। किस जानू पे सर अपना शबीर कटाएगा, ज़हरा ज़हरा गुलजार बहादुर का। सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें, सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें। शबीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा, ज़हरा ज़हरा गुलजार बहादुर का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।